Okay, so shall we start? Yes, ma'am. Almost 41 students are there. So we will start now. So second chapter, in that second chapter up till now, what points we have covered? We have seen all the types of noises. There are two types of noises, internal noise and external noise. So all the noise types we have covered, and now we are going to start with these points today. Signal to noise ratio, signal to noise ratio of tandem connection, and next 2 points also we will cover if time permits, noise figure and temperature. Okay, so these points we are going to cover today. Hello, hello, Yes, आवाज ma'am. येतोय का व्यवस्थित शिवानी? Yes, ma'am. आवाज येतोय? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाही काय होतंय गुगल मीट मध्ये जर फोन आला तर कधी कधी आवाज परत बारीक होऊ शकतो, त्यामुळं इफ देर इज एनी डिस्टर्बन्स यू कॅन टेल मी इमिजिएटली. ओके, so today we are going to cover these 4 points: signal to noise ratio, signal to noise ratio of tandem connection. Tandem connection means when the series connection is there for number of circuit. एका पुढे एक जेव्हा सिरियल मध्ये आपण कनेक्ट केलेले असतात तेव्हा त्याला इथं आपण टेंडम कनेक्शन असं म्हणतो. Then we are going to see the concept of noise figure and noise temperature. ह्या 4 terms आपल्याला आज बघायच्यात. So there will not be separate question on each point, but short note can be asked by combining 2 or 3 questions together. ओके, 2-3 पॉइंट एकत्र करून ह्याच्यावरती शॉर्ट नोट विचारू शकतात, पण सेपरेट क्वेश्चन असा यातल्या कुठल्या पॉइंट वरती येत नाही. बट दीज टर्म्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड वॉट एव्हर द नेक्स्ट डेरिवेशन्स वी आर गोइंग टू सी रिलेटेड टू नॉईज. आता ह्या बेसिक टर्म्स बघितल्यानंतर आपल्याला काही डेरिवेशन स्टडी करायचे आहेत की सिंगल रेजिस्टर मधला नॉईज कसा असतो, जर आपण रेजिस्टर सिरियल मध्ये कनेक्ट केले तर नॉईज कसा प्रोड्यूस होतो, or what is formula for calculation of that particular noise. If resistors are connected in parallel, how to calculate the total noise power. त्याच्यावरून आपल्याला noise figure साठी एक फॉर्म्युला सुद्धा derive करायचा आहे. That is big derivation. Around 8 steps are there for derivation of this particular noise figure term. So basic, first we will see all the terms whatever are important to understand that derivation. Okay, so we have started with which point in previous lecture? What point we have Signal to started? noise ratio. Signal to noise ratio. Okay, so first point we are going to see in that is signal to noise ratio. So basically signal to noise ratio is very important parameter. So it may be repetition for those who were present on Saturday, but as most of the students were unable to join afterwards because of my range problem only, I am repeating that point. So signal to noise ratio, any system if you consider, कुठलीही कम्युनिकेशन सिस्टीम जर आपल्याला डिझाइन करायची असेल तर त्याच्यामध्ये सिग्नल टू नॉइज रेशो हा बेसिक पॅरामीटर असतो. ओके, सो सिग्नल टू नॉइज रेशो इज द बेसिक परफॉर्मन्स पॅरामीटर फॉर एनी कम्युनिकेशन सिस्टीम. म्हणजे जसं आपण एखाद्या सिस्टीमची इफिशियन्सी म्हणतो, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर इफिशियन्सी? जनरल फॉर्म्युला. आता मी एखादी सिस्टीम डिझाइन करते, त्याला मी काहीतरी इनपुट पॉवर दिली and I am getting some output power from that particular system. When you will say that system is efficient, ही सिस्टीम इफिशियंट आहे असं आपण कधी म्हणू शकतो? जेव्हा हा Output is greater than. हा जो काही इनपुट सिग्नल आपण दिलेला आहे तो जेवढा output signal must be same as that of the input signal. In that case we can say that particular system is efficient. Okay, so similarly here you can also consider जेव्हा एखाद्या सिस्टीमचा सिग्नल टू नॉइज रेशो जास्त असतो, in that case we can say that particular system is efficient for the performance. So signal to noise ratio is a measure used in science and engineering that compares the level of desired signal to the level of the background noise. मग कुठलीही सिस्टीम कन्सिडर करा, त्याच्यामध्ये सिग्नल पॉवर असते तसेच नॉइज पॉवर इज ऑल्सो there. Whatever is the main signal in that system, that is called as the signal power. आणि त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या नॉइजची जी इक्विव्हॅलेंट पॉवर आहे, that power it is called as the
noise power. So SNR is defined as the ratio of signal power to the noise power. What is the basic equation of SNR, or what is the basic definition of SNR ratio? It is defined as the ratio of signal power to the noise power. हे लक्षात ठेवा, कुठलीही सिस्टम असू द्या. So its unit, it is expressed in the decibel. So we will come to this later on. Decibel unit बद्दल आपण नंतर डिस्कस करू. Initially, first understand the formula. What is the basic formula for SNR? PS divided by PN. Then where PS is the signal power and PN is the noise power. आता इथं काय पॉइंट दिलेला आहे, रेशो हायर दॅन 1:1 इंडिकेट मोर सिग्नल दॅन नॉइज. इट इज क्वाइट ऑब्वियस. जर ह्याच्यामध्ये तुमचा न्यूमरेटर जास्त असेल आणि डिनॉमिनेटर कमी असेल तर ऑब्विसली एसएनआर रेशो काय येईल, ह्या केसमध्ये एसएनआर रेशोची व्हॅल्यू जास्त येईल. जर न्यूमरेटर कमी असेल आणि डिनॉमिनेटर जास्त असेल तर एसएनआर रेशोची व्हॅल्यू कमी येईल. सिमिलर एक्झाम्पल इट इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. दिस फॉर्म्युला यू अंडरस्टूड. PS डिवाइडेड बाय PN, जो काही मेन सिग्नल Yes, आहे ma'am. त्याची Yes, पॉवर ma'am. दॅट इज डिवाइडेड बाय नॉइज पॉवर. ओके. Then here is the example given. For example, consider one system where PS is 100 watt. त्या सिस्टम मध्ये सिग्नल पॉवर आहे 100 watt and noise power is 10 watt. So in that case, how you will calculate SNR ratio? SNR is equal to PS 100 divided divided by by PN. 100 divided by 10. So that is equal to 10. SNR 10. ratio किती आला इथं? 10 आला. Then consider another regular system which is having PS is equal to 100 watt and PN is equal to 20 watt. So in that case, what will be signal to noise ratio? PS divided by PN, that is 100 divided by 20, that is equal to 5. त्या केस 5. मध्ये SNR रेशोची व्हॅल्यू 5 येते. म्हणजे ह्या एक्झाम्पल वरून काय क्लिअर होतं आपल्याला, जरी सिग्नल पॉवर सेम असतील आणि जर नॉइज पॉवर कमी जास्त झाली तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टमचा एसएनआर रेशो काय होतो, चेंज होतो. मग आपल्याला हायर व्हॅल्यू पाहिजे एसएनआर रेशोची. त्यामुळे क्वाइट ऑब्विसली हाऊ यू कॅन कीप दिस व्हॅल्यू हाय, एसएनआर रेशो आपल्याला जास्त हवाय. डिनोमिनेटर लेस ठेवायचं सो आणि आयदर यू कॅन न्यूमरेटर आयदर यू कॅन इन्क्रीज द सिग्नल पॉवर, न्यूमरेटरची टर्म तुम्ही वाढवू शकता, or you can reduce the denominator term, that is noise power. So by using these two methods you can increase the SNR ratio or you can get the required SNR ratio for a particular system. Okay, so higher SNR gives better performance of unit, and if SNR is low, performance of the system is degraded. Okay, so whatever is given calculation here, that is the regular unit. म्हणजे आपण जी रेग्युलर नंबर सिस्टम यूज करतो किंवा आपण जे रेग्युलर कॅल्क्युलेशन करतो आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये, दॅट नंबर सिस्टम इज कॉल्ड एज डेसिमल नंबर सिस्टम. मी जे परवा तुम्हाला विचारत होते, तुम्ही कुठल्या कुठल्या नंबर सिस्टम बघितल्या डीटी मध्ये आतापर्यंत? केलं ना कन्वर्जन, डेसिमल टू बायनरी, डेसिमल टू ऑक्टल. आवाज येत नाहीये तुमचा वैष्णवी. हॅलो. हा, ग्रे कोड सिस्टम इज देअर, देन बायनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम. मग आपण जे रेग्युलर आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये वापरतो, डेसिमल कोडेड बाय डेसिमल कोडेड बायनरी. ओके, ऑल दॅट. बायनरी ग्रे. Okay, binary gray system, then octal system is there, hexadecimal is there. मग आपण जी आपल्या रेग्युलर डे टू डे लाईफ मध्ये वापरतो सिस्टीम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द डेसिमल नंबर सिस्टीम, ज्याच्यामध्ये किती आकडे असतात, 0 to 9, विच डिजिट्स वी आर युजिंग इन डेसिमल नंबर सिस्टीम, 0 to 9. मग ते जे आहे रेग्युलर कॅल्क्युलेशन, त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये एसएनआर रेशोला कुठलंही युनिट नसतं. ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग. जर तुम्ही पॉवरचं युनिट वॅट घेतलं, नॉइज पॉवर किंवा सिग्नल पॉवर, दोन्हीचं युनिट काय असणार आहे, वॅट असणार आहे. जर आपण रेग्युलर कॅल्क्युलेशन कन्सिडर केले तर त्याच्यामध्ये सिग्नल टू नॉइज रेशो इज नॉट हॅव्हिंग एनी युनिट. व्हाय इट इज नॉट हॅव्हिंग एनी युनिट? बिकॉज एसएनआर इज इक्वल टू पीएस डिवायडेड बाय पीएन. दोन्हीचं युनिट आहे 100 वॅट डिवायडेड बाय 100 divided by 10, so that is equal to 10. म्हणजे दोन्ही मध्ये वॅट हे युनिट कॅन्सल होत आहे. So in regular system SNR is not having any unit. Is it clear?
रेग्युलर सिस्टीम मध्ये सिग्नल टू नॉइज रेशोला कुठलं युनिट नसतं. ओके, बट व्हेन यू आर कन्सिडरिंग द प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल्स त्याच्यामध्ये सिग्नल टू नॉइज रेशोचं युनिट जर तुम्ही बघितलं बऱ्याचशा सिस्टीम मध्ये तर त्याचं युनिट असतं डेसिबल. इट इज गिवन बाय डेसिबल विच इज नोटेड ॲज कॅपिटल D अँड स्मॉल b. हे युनिट बघूया आपण आता की डेसिबल युनिट म्हणजे काय अँड व्हाय द पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज आर टेकन इन द डेसिबल युनिट्स. ओके, म्हणजे रेग्युलर कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्ही SNR चं युनिट कुठलेही घेत नाही, पण जेव्हा एखाद्या सिस्टीम डिझाईनचं एक्झाम्पल तुम्ही बुक मध्ये बघता किंवा कुठेही तुम्ही जेव्हा सिस्टीम डिझाईनचे न्यूमरिकल्स सॉल्व्ह करता तेव्हा बरेचदा सिग्नल टू नॉइज रेशोचं युनिट हे त्यांनी डेसिबल मध्ये घेतलेलं असतं. सो can anyone tell what is the concept of decibel symbol or how to convert our regular value into decibel value? Decibel unit ऐकले तुम्ही आतापर्यंत? हो मॅम, ई कॅड मध्ये. ECAD मध्ये आहे. कुठल्या ह्याच्यासाठी बघता तुम्ही डेसिबल? हॅलो. हा हा खरं मॅम, ते कन्वर्जन करताना 20 लॉग बेस 10 आहे, तुमच्या ह्याच्यात 10 आहे. सांगते मी ते तुम्हाला फॉर्म्युला सांगते. काय होतं बरेचदा की गेन तुम्ही एम्प्लिफायर मध्ये गेनची व्हॅल्यू डेसिबल मध्ये बघितली असेल ना, बरोबर आहे का? कुठलं हा युनिट असतं हा डेसिबल मध्ये? गेन हा पॅरामीटरचं युनिट डेसिबल असतं बऱ्याचदा. हा, मग रेग्युलर सिस्टीम मध्ये सुद्धा अँटिनाचा गेन 1000 असतो किंवा 100 असतो, पण त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करतात? डेसिबल मध्ये करतात. कॅन एनीवन टेल व्हाय टू कन्वर्ट आवर रेग्युलर युनिट्स इनटू डेसिबल? म्हणजे आता समजा मी म्हणलं सिग्नल टू नॉइज रेशो 1000 आहे एखाद्या सिस्टीमचा, तर त्याचं कन्वर्जन डेसिबल मध्ये का करतो आपण बऱ्याचदा प्रॅक्टिकल सिस्टीम डिझाईन मध्ये, बरं का? थेरोटिकली तुम्ही रेग्युलर युनिट मध्ये SNR रेशो कॅल्क्युलेट करू शकता, पण प्रॅक्टिकल डिझाईनचे जर एक्झाम्पल बघितले तर त्याच्यामध्ये सिग्नल टू नॉइज रेशोचं युनिट बऱ्याचदा डेसिबल मध्ये घेतलेलं असतं. कॅन एनीवन टेल व्हाय वी आर कन्वर्टिंग दॅट रेग्युलर युनिट इनटू डेसिबल? कॅल्क्युलेट करायला इझी आहे म्हणून. कॅल्क्युलेट करायला इझी आहे म्हणून. कॅल्क्युलेट करायला इझी आहे. फॉर एक्झाम्पल, I am telling you first calculation, then you will understand why to convert this regular unit into decibel. आता जेव्हा आपण एखादं टर्म किंवा एखादी व्हॅल्यू रेग्युलर मधून डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करतो तेव्हा त्याची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू म्हणजे बेसिक व्हॅल्यू चेंज होत नाही, फक्त काय होतंय त्याचं युनिट चेंज होते. फॉर एक्झाम्पल, आपण जेव्हा म्हणतो 1000 मीटर इज इक्वल टू हाऊ मेनी किलोमीटर? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. म्हणजे ऍक्च्युअली तिथं डिजिट फक्त चेंज होत आहेत. 1000 चे कुठं कमी होत आहेत? 1 ला येत आहेत, बिकॉज वी आर चेंजिंग द युनिट. सिमिलरली आपण जेव्हा एखादी रेग्युलर व्हॅल्यू डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करतो तेव्हा त्याच्यामधल्या त्या पर्टिक्युलर नंबर मधले बिट्स काय होतात? कमी होतात. व्हॅल्यू चेंज होत नाही. मी काय सांगते लक्षात घ्या. त्या एखाद्या पर्टिक्युलर नंबर मधले डिजिट्स कमी होतात, व्हॅल्यू रिमेन्स सेम. फॉर एक्झाम्पल, जर मी 1000 मीटर म्हणलं आणि 1 किलोमीटर म्हणलं तर व्हॅल्यू चेंज होत आहेत का दोन्ही मध्ये? डिस्टन्स काय राहणार आहे? डिस्टन्स सेम राहणार आहे, फक्त नंबर ऑफ डिजिट्स का कमी होतात? कारण आपण हायर युनिट घेतलं. फॉर एक्झाम्पल, मी जर 1000 मीटरच्या ऐवजी 1 किलोमीटर म्हणलं तर 1000 च्या ऐवजी कॅल्क्युलेशन मध्ये काय येतं माझं? 1 मीटर. म्हणजे त्या कॅल्क्युलेशन मधली कॉम्प्लेक्सिटी काय होते? हायर युनिट घेतले तर कमी होते. सिमिलरली when you are converting any regular value into decibel value, त्याच्यामधले डिजिट्स जे आहेत त्या नंबर मधले पर्टिक्युलर ते कमी होतात. आता कशी कन्वर्ट करायची रेग्युलर मधली डेसिबल मध्ये व्हॅल्यू? सपोज x इज युअर रेग्युलर डिजिट नंबर, कुठलीही व्हॅल्यू घ्या. सपोज यू कन्सिडर सिग्नल टू नॉइज रेशो, त्याची रेग्युलर व्हॅल्यू आहे x इज इक्वल टू 1000. यू कॅन राईट डाऊन. इफ कन्सिडर रेग्युलर युनिट आणि रेग्युलर युनिट मध्ये कन्सिडर करा की सिग्नल टू नॉइज रेशो आपल्या सिस्टीमचा त्याची व्हॅल्यू आहे 1000 and x is regular digit number, so x is equal to 1000 and y is its equivalent decibel unit. म्हणजे x ला जर मला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर विच फॉर्म्युला वी आर युजिंग? y is equal to 10 into log to the base 10 of x. लक्षात घ्या फॉर्म्युला.
रेग्युलर व्हॅल्यू x आहे, y ही डेसिबल व्हॅल्यू आहे. हाऊ यू कॅन कन्वर्ट दॅट रेग्युलर व्हॅल्यू इंटू डेसिबल? y इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग टू द बेस 10 x. मग काय येईल त्याचं कन्वर्जन सांगा. x ची व्हॅल्यू आहे 1000. You can take calc and you can do calculation. x ची व्हॅल्यू आहे 1000, त्याला मला डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करायचे. सो हाऊ आय विल कन्वर्ट? y इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग टू द बेस 10 इंटू x. तुम्ही जे 20 म्हणताय ना त्याच्याबद्दल आपण नंतर डिस्कस करू, आधी हे थोडंच लक्षात घ्या. सांगा मला कॅल्क्युलेशन करून 1000 ची व्हॅल्यू किती येते डेसिबल मध्ये? लॉग टू द बेस 10 घ्यायचा कॅल्क्युलेटर वरती. डोंट टेक 30 रेग्युलर लॉग e. किती येते व्हॅल्यू? 30 dB. 10 इंटू लॉग टू द बेस 10 1000, ह्याची व्हॅल्यू येते 3. मग 10 इंटू 3 दॅट इज इक्वल टू 30 dB. ऑल ऑफ यू प्लीज चेक द कॅल्क्युलेशन्स. Yes. आता कॅल्सी घेऊन बसा इथून पुढे एसीच्या लेक्चरला. पुढे आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे. सो हॅव युअर कॅल्सीज विथ यू. y ची व्हॅल्यू किती आली? 30 dB. आली सगळ्यांची? सपोज अगेन आय टेक, म्हणजे x मधली व्हॅल्यू किती होती त्याची? ओके, आय विल एस्केप फ्रॉम दिस अँड आय विल टाइप हिअर. आता जर मी x ची व्हॅल्यू, ओके हिअर आय एम रायटिंग द एक्झाम्पल. सपोज आय कन्सिडर x इज इक्वल टू 1000. ही कुठल्यातली व्हॅल्यू आहे? रेग्युलर मधली आहे. So how you will convert its regular conversion in decibel? Y is equal to काय येणार इथं? 10 into log to the base 10. आता मी एवढं त्याची साईज बघत नाहीये. log to the base 10 आहे आणि ब्रॅकेट मध्ये काय येईल? 1000. So how you are calculating it? ह्याची व्हॅल्यू किती येते? log to the base 10 1000 ची you are getting it as 3. So here it is 10 into 3 that is equal to 30 dB. हे झालं कन्वर्जन. So this is the conversion I have shown. X ची व्हॅल्यू 1000 घेतली तर y ची व्हॅल्यू किती मिळते तुम्हाला? 30 dB मिळते. Okay, you consider another example. If x is equal to 1000, sorry 10,000, what value of y you are getting? त्या केस मध्ये किती येते व्हॅल्यू बघा त्याची? 40. So in that case y is equal to 40 dB. So are you getting how to convert regular unit into decibel? बऱ्याचदा हे कन्वर्जन आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व करताना करावं लागतं. Okay, so this is the formula to convert regular unit into decibel. मग आता बघा कॅल्क्युलेशन मध्ये तुम्हाला एखाद्या सिस्टीमच्या डिझाइन मध्ये बरेचसे कॅल्क्युलेशन करायला लागतात. So when you are doing calculations तुमचे 1000 व्हॅल्यू घेऊन सोपे पडतील का 30 व्हॅल्यू घेऊन सोपे पडतील? When there is multiplication, division or any other operations. कॅल्क्युलेशन मध्ये मोठ्या व्हॅल्यू पेक्षा जर लहान व्हॅल्यू असेल तर ती कॅल्क्युलेशन काय पडतात आपल्याला? सोपे पडतात. That's why this question may be asked in the oral, or this is very basic question in communication, that why you are converting the regular units into decibel. जर कन्वर्जन नाही केलं ह्याचं डेसिबल मध्ये तर आपले कॅल्क्युलेशन होत नाहीत का? किंवा एखादी सिस्टीम रेग्युलर युनिट ठेवून डिझाइन होऊ शकत नाही असं काही आहे का? होऊ शकते ना. यू कॅन डिझाइन द सिस्टीम बाय कीपिंग दिस रेग्युलर व्हॅल्यू ऑल्सो, बट व्हाय इट इज कन्वर्टेड इन टू डेसिबल? तर तो जो नंबर आहे मोठा, it is reduced to the small number because of conversion of the signal to noise ratio into decibel. That's why whenever you are considering practical design example, तुम्हाला बऱ्याचदा SNR रेशोची व्हॅल्यू ही कुठल्या युनिट मध्ये दिलेली असते? डेसिबल मध्ये दिलेली असते. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. मग आता सिग्नल टू नॉइज रेशोला रेग्युलर मध्ये कुठलंही युनिट नाही, मग डेसिबल सिस्टीम मध्ये त्याचे युनिट काय होतं? डेसिबल. आता कन्सिडर अनदर एक्झाम्पल, पॉवर.
पॉवरचं युनिट काय असतं रेग्युलर मध्ये? आपल्या रेग्युलर सिस्टीम मध्ये पॉवरचं युनिट काय असतं? वॅट. पण जेव्हा आपण डेसिबल नंबर किंवा आपण डेसिबल मध्ये कन्वर्जन करतो तेव्हा त्या पॉवरचं युनिट काय होतं? डेसिबल वॅट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी जर इथं असं म्हणलंय की PS इज इक्वल टू 1000 वॅट, ही झाली रेग्युलर व्हॅल्यू. पण जेव्हा मी PS ची व्हॅल्यू when I am calculating the value of PS in decibel number system, what will be the value? आता 1000चं कन्वर्जन काय होतंय आपण बघितलंय इथं वरती किती येते व्हॅल्यू त्याची 1000 ची इक्विव्हॅलेंट 30. पण तिथं पॉवरचं युनिट नुसतं वॅट नसणार आहे, तिथं काय असतं पॉवरचं युनिट? इट dB इज watt. dB वॅट. ओके. Yes. मग dB हा प्रिफिक्स तिथं प्रत्येक युनिटच्या मागे ऍड होतो. आता इथं सिग्नल टू नॉइज रेशोला रेग्युलर ह्याच्यामध्ये काही युनिटच नाहीये, त्यामुळे इथं काय ऍड झालंय फक्त डेसिबल. पण पॉवरला रेग्युलर मध्ये काय युनिट आहे? वॅट. त्यामुळे जेव्हा त्याचं डेसिबल मध्ये कन्वर्जन करतो तेव्हा त्याचं युनिट काय कन्वर्ट होतं? डेसिबल वॅट. हे बेसिक युनिट समजून घ्या कारण हे युनिट तुम्हाला प्रॉपरली न्यूमरिकल मध्ये यूज करायला लागतं. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. समजलंय बेसिक? आता हा क्वेश्चन आहे बऱ्याच जणांना की तुम्ही इकॅड मध्ये कुठला फॉर्म्युला यूज केलाय? कुठला 20 फॉर्म्युला यूज केलाय? log 20 to इंटू the लॉग टू द बेस base 10 10 ऑफ x एक्स. आता याच्यामध्ये कसं असतं बऱ्याचदा x. की आता काही वेळेस काय असतं की जेव्हा तुम्ही पॉवरशी रिलेटेडच यूज केलाय ना तो, मी तर नोट मध्ये ऍड करते सो दॅट यू विल अंडरस्टँड. पॉवरशी रिलेटेडच यूज केलाय ना तो फॉर्म्युला वॅट साठी. मग पॉवरचं इक्वेशन काय आहे? व्हॉट इज इक्वेशन ऑफ पॉवर इन टर्म्स ऑफ करंट? P इज इक्वल टू काय लिहितो आपण करंटच्या टर्म मध्ये? V into I किंवा I square into R. पॉवर इज इक्वल टू I स्क्वेअर इंटू R. आणि व्होल्टेजच्या टर्म्स मध्ये काय येतं? P इज इक्वल टू V स्क्वेअर डिवायडेड बाय R. मग तिथं काय येतं 20 बऱ्याचदा कारण इथं जो आहे सो आय एम नॉट एबल टू राईट हिअर, जस्ट वेट. I will just insert here new slide and I will write that. ओके. तिथं काय असतं तुमचं पॉवरचं इक्वेशन? P इज इक्वल टू V स्क्वेअर, दिस इज स्क्वेअर यू अंडरस्टँड, V स्क्वेअर डिवायडेड बाय R, or it is equal to I स्क्वेअर इंटू R. मग तिथं हा जो 2 आहे हा स्क्वेअर म्हणून असतो ना वरती. मग त्यावेळेस ह्या इक्वेशन मध्ये इथं वरती 2 गेल्यामुळं हा 2 जर इकडे आला तर ते दॅट इज 10 इंटू मल्टिप्लाइड बाय 2. त्यामुळे तिथं बऱ्याचदा तुम्ही 20 हा फॉर्म्युला यूज करता. लक्षात येतं का? इथं जर मी एक्स स्क्वेअर म्हणलं, सपोज हिअर आय एम रायटिंग एज एक्स स्क्वेअर, तर त्या कॅल्क्युलेशन मध्ये हा 2 जो आहे तो इथून इकडे शिफ्ट होतो. सो दॅट 2 इट इज मल्टिप्लाइड विथ दिस 10 and that's why when you are considering that power equations in terms of voltage, तुम्ही जर ह्या इक्वेशन मध्ये बघितलं तर दोन्हीकडे स्क्वेअर आहे. इट इज V स्क्वेअर और इट इज I स्क्वेअर. मग हा स्क्वेअर मधला जो 2 आहे that 2 it is coming this side and that 2 it is multiplied by 10. That's why in ECAD we are using that formula number of times as 20 into log to the base 10 of that particular unit. Is it clear? हा इकडचा आता इथं जर 3 असतं x raised to 3 असतं तर काय होतं? हा 3 इकडे येतो and that 3 it is multiplied by this 10. Okay, that's why it is there. So I will show you on internet also if there are some sites for that formula. Let me check. So if you see the formula for conversion of regular values into decibel, याचे जर फॉर्म्युला बघितले तर तुम्ही नेटवरती दोन्ही मिळतील तुम्हाला. You will get both the formula 10 into log to the base 10 of 10. हे बघा इथं x dB is equal to, all of you are able to see the screen? Yes, ma'am. पहिला फॉर्म्युला बघा, हे x म्हणजे काय व्हॅल्यू येते. x dB is equal to 10 into log to the base 10 of that particular value, or y dB is equal to 20 into log to the base 10 of that particular value. So you can use
See here, decibel conversion. Factor is 10 or 20. So both the values you can use, but while considering this particular numericals, we are going to use that formula 10 into log to the base 10 of particular value. Okay, so this formula we are going to use. So here they have given the summary. The decibel scale is logarithmic unitless scale. It always requires a reference quantity to be related against. म्हणजे एक कुठली तरी टर्म पाहिजे तुम्हाला आधी. मग त्याचे तुम्ही कन्वर्जन डेसिबल मध्ये करू शकता. इफ यू कन्वर्ट, इथं बघा आता दोन्ही फॉर्म्युले दिलेले आहेत. पहिला कुठला आहे 10 into log to the base 10 आणि दुसरा आहे 20 into log to the base 10. मग कधी 10 वापरायचा आणि कधी 20 वापरायचा ते दिलेलं आहे इथं खाली. If you convert a quantity x that relates to power or energy, the factor is 10. म्हणजे आता आपण इथं आपल्या न्यूमरिकल मध्ये जे बघणार आहे ते कुठल्या युनिटचं कन्वर्जन करणार आहे आपण डेसिबल मध्ये. SNR रेशोचा फॉर्म्युला काय पॉवर. मग जेव्हा आपण पॉवरचं कन्वर्जन डेसिबल मध्ये करतो तेव्हा कुठला फॉर्म्युला यूज करतो आपण 10 into log to the base 10. And next thing is 10 when and if you convert 10. a quantity y that is related to amplitude, then the factor is 20. मग तुम्ही CAD मध्ये जे बघता डेसिबल, ते डेसिबल युनिट हे कशाचं आहे एम्प्लिफायरच्या गेनचं. आणि एम्प्लिफायर मध्ये कुठलं युनिट यूज करतो आपण. एम्प्लिफायर मध्ये काय मेजर करता तुम्ही, पॉवर मेजर करता का. एम्प्लिफायर मध्ये कुठली बेसिक टर्म किंवा कुठला बेसिक पॅरामीटर मेजर करता एम्प्लिफायर मध्ये. व्होल्टेज. बरोबर आहे. व्होल्टेज. जसं सिग्नल टू नॉइज रेशो मध्ये किंवा नॉइज मध्ये आपण कुठला बेसिक पॅरामीटर मेजर करतोय पॉवर, तसं एम्प्लिफायर मध्ये तुम्ही काय यूज करता व्होल्टेज. म्हणजे इट इज रिलेटेड विथ एम्प्लिट्यूड. त्यामुळे तिथं कुठला फॉर्म्युला घेतलाय आपण 20. So there you can use this formula 20 into log to the base 10. कारण तिथं आपण व्होल्टेज घेतलेला आहे आणि इथं आपण कुठला घेतोय पॉवरशी रिलेटेड घेतोय. त्यामुळे इथं आपण कुठला घेतलेला आहे फॉर्म्युला 10 into log to the base 10. समजलं डिफरन्स. 10 कधी घ्यायचं आणि 20 कधी घ्यायचं. CAD मध्ये घ्या तुम्ही. You use with your same formula. हो 20. समजलं. Okay. But here we have to use this 10 into log to the base 10 of that particular parameter. Okay. So this is the basic thing related to signal to noise ratio. All of you are clear with that? Yes or no? Yes, ma'am. आता बघा Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिग्नल टू नॉइज रेशो मध्ये आता ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय होतं जेव्हा आपण डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करतो. आता आपण इथे एक पहिलं एक्झाम्पल बघितलं होतं की एक ह्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे, PS ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सिग्नल टू नॉइज रेशो PS किती दिलाय 100 वॅट, PN दिला होता 10 वॅट. मग रेग्युलर ह्याच्यामध्ये सिग्नल टू नॉइज रेशोची व्हॅल्यू किती आली इथं 10 आली. बरोबर आहे. वेदर इट इज हॅव्हिंग एनी युनिट. नो. No. मग आता you convert all these values in decibel and we will calculate the signal to noise ratio. म्हणजे हा झाला आपला रेग्युलर. याच्या पुढे जर मला सिग्नल टू नॉइज रेशो आपल्या डेसिबल मधला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर कसं कॅल्क्युलेट करणार. आय विल टेक द सेम एक्झाम्पल हिअर. ओके, आय विल कॉपी पेस्ट. आपण कम्पेअर करू की दोन्ही मध्ये कॅल्क्युलेशन मध्ये काय चेंज होतं. ओके, सो इफ सपोज टेक द सेम एक्झाम्पल. ही कशातली झाली व्हॅल्यू आपली रेग्युलर नंबर सिस्टीम मधली. जर मला आता डेसिबल मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या. ओके, इफ आय हॅव टू कॅल्क्युलेट ऑल द व्हॅल्यूज इन द डेसिबल. मला PS ची व्हॅल्यू पण कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल आधी डेसिबल मध्ये करावं लागेल. PN ची व्हॅल्यू सुद्धा डेसिबल मध्ये करावी लागेल. अँड देन आय विल गेट द SNR व्हॅल्यू इन डेसिबल. मग त्याच्या केसमध्ये काय इक्वेशन मध्ये चेंज होतं हे सांगू शकता का तुम्ही. रेग्युलर युनिट मध्ये काय सिग्नल टू नॉइज रेशो इज इक्वल टू PS डिवायडेड बाय PM. पण जेव्हा मी हा PS पण डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करते आणि PN पण डेसिबल मध्ये कन्वर्ट करते तेव्हा काय चेंज होतो इथं. डिव्हिजन इज कन्वर्टेड इनटू व्हॉट.
or you are not aware with that concept? मायनस मायनस होतं. ओके, हा डिफरन्स लक्षात घ्या बरं का, की आपण रेग्युलर युनिट जर घेतले पीएस आणि पीएन चे, तर सिग्नल टू नॉइज रेशोचा फॉर्म्युला काय, पीएस डिवायडेड बाय पीएन. आणि जी काय व्हॅल्यू आपल्याला मिळते ती रेग्युलर नंबर सिस्टीम मध्ये आहे, त्याला कुठलंही युनिट नाही. पण जर आपण पीएस ची व्हॅल्यू पण डेसिबल मध्ये कन्वर्ट केली आणि पीएन ची व्हॅल्यू पण डेसिबल मध्ये कन्वर्ट केली, तर त्या केसमध्ये दिस डिव्हिजन इज कन्वर्टेड इनटू सबट्रॅक्शन. त्या केसमध्ये काय फॉर्म्युला येतो, हा एसएनआर रेशो इन डेसिबल इज इक्वल टू काय येईल इथं, पीएस, बट व्हॉट इज इट्स युनिट, डेसिबल. पीएस इन डेसिबल मायनस डिवाइड बाय पीएन मायनस येत नाही, तर काय होतं इथं, मायनस. मायनस ओके, पीएन इंटू डेसिबल. पीएस in decibel minus PN into decibel. This is the basic change that you have to remember. जर तुम्हाला एखाद्या न्यूमरिकल मध्ये पीएस आणि पीएन ची व्हॅल्यू वॅट मध्ये दिली असेल, तर तुम्ही एसएनआर ला हा फॉर्म्युला यूज करू शकता. पण जर त्यांनी पीएस आणि पीएन ची व्हॅल्यू डेसिबल वॅट मध्ये दिली असेल, तर हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट एसएनआर रेशो इन डेसिबल, पीएस मायनस पीएन. मग त्या केसमध्ये डिव्हिजन करायचं नाही, तिथं पीएस मधून पीएन ची व्हॅल्यू सबट्रॅक्ट करायची. बघा आता हे करून बघा तुम्ही कॅल्क्युलेशन. आता इथं काय केलं आपण, दोन्ही व्हॅल्यू सेम येणार. आता इथं पहिल्यांदा पीएस ची व्हॅल्यू 100 आहे, पीएन ची व्हॅल्यू 10 आहे. एसएनआर रेशो किती आला, 10. मग ह्याला जर तुम्हाला एसएनआर डीबी मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर कसं करू शकता तुम्ही, 10 into log to the base 10 of 10. किती येते एसएनआर डीबी मधली व्हॅल्यू, म्हणजे मी काय म्हणते की कॅल्क्युलेट दोन्ही केलं. मेथडनी तुमचा आन्सर सेम यायला पाहिजे. लक्षात येते का? इथं काय केलं, पहिल्या मेथड मध्ये आपण पीएस ची रेग्युलर व्हॅल्यू घेतली, पीएन ची रेग्युलर व्हॅल्यू घेतली आणि एसएनआर ची व्हॅल्यू 10 आली. ती कशात आली, 10 ही व्हॅल्यू 10 ही व्हॅल्यू रेग्युलर युनिट मध्ये आली ना. मग 10 चं कन्वर्जन जर डेसिबल मध्ये केलं तर ते किती येते, 10 into log to the base 10 of 10. किती येणार ते, 10. 10. म्हणजे हे काय येतं इथं 10 dB. मग सेम एक्झाम्पल यू कन्सिडर. मग आता काय करा तुम्ही दुसऱ्या केस मध्ये, ही पहिल्या मेथडने मिळाली आपल्याला एसएनआर ची डीबी मध्ये व्हॅल्यू. सेकंड मध्ये काय करायचं, पीएस ची व्हॅल्यू डीबी मध्ये कन्वर्ट करा. 100 वॅट म्हणजे किती डीबी वॅट येते, 20. So here I will write as 20 dB डीबी watt minus 10 डीबी वॅट 20 dB watt minus 10 dB डीबी watt. मग 20 minus 10 किती येते इथे आन्सर परत 10. म्हणजे 10. ह्या मेथडने पण आपली एसएनआर ची व्हॅल्यू 10 dB आली. आपण काय केलं, सेकंड मध्ये पीएस आणि पीएन दोन्हीला डीबी मध्ये कन्वर्ट केलं आणि 20 minus 10 घेऊन इथं 10 dB आली एसएनआर रेशोची व्हॅल्यू. आणि पहिल्या केस मध्ये काय केलं होतं, दोन्हीचे युनिट सेम ठेवले, एसएनआर ची व्हॅल्यू पण रेग्युलर युनिट मध्ये काढली आणि त्याचं परत काय केलं आपण, डेसिबल मध्ये कन्वर्जन केलं. मग ह्या मेथडने आणि ह्या मेथडने दोन्ही मध्ये तुमच्या एसएनआर रेशोची व्हॅल्यू काय येते, सेम येते. ओके, सो आयदर जर एखाद्या न्यूमरिकल मध्ये तुम्हाला पीएस पीएन ची व्हॅल्यू रेग्युलर युनिट मध्ये दिलेली असते आणि एसएनआर डीबी मध्ये विचारलेला असेल, तेव्हा तुम्ही त्या मेथडने पण करू शकता. हे रेग्युलर फॉर्म्युला यूज करा, त्याचं रेग्युलर व्हॅल्यू काढा, कन्वर्ट इट इनटू डेसिबल. ही एक मेथड तुम्ही करू शकता. किंवा दुसऱ्यामध्ये काय करायचं, व्हॉट वी हॅव डन इन सेकंड मेथड. सेकंड मेथड मध्ये काय केलं आपण, पहिल्यामध्ये काय केलं मला सांगा, पीएस ची रेग्युलर व्हॅल्यू घेतली, पीएन ची रेग्युलर व्हॅल्यू घेतली, डिवाइड केलं. डिवाइड केलं, एसएनआर रेशो जो आला तो रेग्युलर आला. रेग्युलर मध्ये किती आलाय, 10. आता ही एकच केस आहे अशी बरं का, जिथं त्याचं कन्वर्जन सुद्धा केलं तरी सेम व्हॅल्यू येते, कारण इट इज 10 into log to the base 10 of that particular parameter. So here you are getting SNR as 10 dB. That is the first method.
सेकंड मेथड मध्ये काय केलं आपण? व्हॉट वी हॅव डन इन सेकंड मेथड? SNR रेग्युलर डीबी मध्ये व्हॅल्यूचं कॅल्क्युलेट कन्वर्जन केलं. डीबी मध्ये. काय केलं? पहिल्यांदा सिग्नल पॉवर डेसिबल मध्ये कन्वर्ट केली. नॉइज पॉवर also we have converted into decibel आणि त्या केस मध्ये when we are converting it into decibel that formula it is changed. PS divided by PN च्या ऐवजी काय होतं इथं? PS in dB minus PN in dB. मग इथं आली ह्याची व्हॅल्यू 20 dB वॅट. ह्याची आली 10 dB वॅट. So we are taking 20 minus 10 is equal to 10 डेसिबल. इथं वॅट येत नाही परत कारण इथं कशाचं युनिट आहे हे? सिग्नल टू नॉइज रेशो. इज इट क्लिअर? हाऊ टू डू कॅल्क्युलेशन इन रेग्युलर युनिट अँड हाऊ टू डू कॅल्क्युलेशन ऑफ SNR रेशो when we are considering the decibel unit? Yes, Is it ma'am. clear to all? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay, I will just give you one more example. You tell me its regular unit value and its decibel value. Okay, you can write down the values. Take the value that PS is equal to 500 watt. Take PS is equal to 500 watt and PN is equal to 20 watt. I 25. am repeating it. PS is equal to how much I told? 500 watt 500. and PN is equal to 20 watt. त्या केस SNR मध्ये by सिग्नल regular टू नॉइज रेशो कसं 25. येईल? Here how much it will come? I will write here. Second example. 20. SNR ratio is equal to PS किती दिलेला आहे? 500 500. divided by 20. 20. So how much it is? 25. 25. 25. ह्याला काही युनिट नाही. तुम्ही आता 25 ला कन्वर्ट करा डेसिबल मध्ये. कसं करणार? 10 into log to the base 10 of 25. किती येते व्हॅल्यू? 13.97. 13.97 आणि ह्याचं युनिट काय येईल? डेसिबल. ही झाली पहिली मेथड. आता सेकंड मेथड मध्ये काय केलं आपण? PS चं कन्वर्जन करा डेसिबल मध्ये. किती येते? 500 ची इक्विव्हॅलेंट डेसिबल व्हॅल्यू 26.98. 26.98. 26 or 36? 26.98. 26.98. 98. This is dB watt. PS ची व्हॅल्यू. PN ची व्हॅल्यू किती आहे सांगा? 13.01. 20 ला कन्वर्ट करा. 10 into log to the base 10 of 20. किती येते? 13.01. 13.01. 13.01. ह्याची व्हॅल्यू आहे dB watt. मग आता इथं कसं येईल SNR रेशो ह्या केस मध्ये? SNR is equal to how you will calculate? 26.98 काय येईल इथं? PS. This Yes. PS minus PM. Yes. 26.98 minus you will write here नाही मॅम as इथं मायनस नाही, आता इथं डिवाइड करावं लागेल कारण की आपण डिवाइड कसं कन्वर्ट करावं केले लागेल? ना. मग कन्वर्ट केले ना, मग कन्वर्ट केल्यावर ते मायनस ला चेंज होतं ना. हा. हाँ शिवानी और अंकिता वही घास के और वैष्णवी. हा शिवानी काय म्हणता तुम्ही? डिवाइड करायचं. डिवाइड कसं करणार? जर रेग्युलर युनिट असेल शिवानी. हा मग कन्वर्ट शिवानी. केल्यावर आपण मी काय सांगितलं इथं तुम्हाला की कन्वर्ट आता आपण केल्यावरती कन्वर्ट तो केले फॉर्म्युला की काय चेंज व्हॅल्यूज. होतो? कन्वर्ट केल्यावरती तो फॉर्म्युला नाहीतर मायनस ला मग चेंज डायरेक्ट होतो आणि रेग्युलर युनिट मध्ये तो डिवाइड ला असतो. लक्षात हा. येते का? रेग्युलर युनिट मध्ये इट इज PS डिवाइड बाय PN. पण जेव्हा तुम्ही त्याचं PS चं कन्वर्जन डेसिबल मध्ये करता, PN चं कन्वर्जन डेसिबल मध्ये करता, तेव्हा तो फॉर्म्युला काय होतो? PS in डेसिबल मायनस PN in डेसिबल. समजते का शिवानी? हो कळलं. सो 26.98 मायनस काय येईल इथं? Minus 13.01. 13.01. So how 13.01. much you are getting here? 10.97.
13.97 97 ऑलमोस्ट. आणि ह्याचं पण युनिट काय असणार आहे? डेसिबल. म्हणजे ह्या मेथडने आणि ह्या मेथडने दोन्ही ह्याने तुमचा व्हॅल्यू काय होते? ऑलमोस्ट द टू व्हॅल्यूज आर सेम. ओके, इज इट क्लिअर? नाही, 12.98 येतील नाही तर नाही 97. 13.97 येते. 13.97. So in both the cases your answer is same. ही बेसिक गोष्ट लक्षात ठेवायची. PSPN च्या व्हॅल्यूज कशात दिल्यात बघायच्या. रेग्युलर मध्ये दिल्या असतील तर डिव्हिजन घ्यायची आणि वॅट मध्ये डीबी वॅट मध्ये दिले असतील तर त्याची सबट्रॅक्शन घ्यायची. समजलं सगळ्यांना सिग्नल टू नॉइज रेशोचा पॉइंट? यस, अदर्स बॉईज? गणेश Kavade is there? Yes, ma'am. Is it clear to you? Yes, yes. Can you summarize the signal to noise ratio point? काय बघितलं आपण SNR रेशो मध्ये? Ratio SNR signal ratio, sir. Signal to noise ratio. What is its use? What, ma'am? What is use of SNR ratio? काय समजतं तुम्हाला सिग्नल टू नॉइज रेशो मध्ये? Okay, what is formula of signal to noise ratio? Yes, Ganesh, please give the answer. What is formula? SNR ratio चा काय फॉर्म्युला? 1 minute, ma'am. I will tell you. Signal power to the noise power ratio. Signal power to noise Noise power power. ratio. ओके, जर रेग्युलर युनिट असेल तर इट इज PS/PN आहे. पण त्याचं आपण डेसिबल मध्ये कन्व्हर्जन करतो बऱ्याचदा प्रॅक्टिकल सिस्टीम मध्ये. का कन्व्हर्जन करतो डेसिबल मध्ये कुठल्या युनिटचं? Why we convert regular number system unit into decibel unit? What is reason behind that conversion? Yes, Sahil is there. Sahil and Way. Srushti Bhinge. Are you there, Srushti? Okay. Give the answers. Ganesh, का कन्वर्जन करतो आपण? Anybody? Give the answer. Easy to calculation. It is easy to calculate. त्याचे डिजिट्स कमी होतात, व्हॅल्यू सेम राहते, पण त्या पर्टिक्युलर नंबर मधले डिजिट्स काय होतात त्याच्या कन्वर्जन मुळे कमी होतात. त्यामुळे आपण कुठल्याही प्रॅक्टिकल सिस्टीम डिझाईन मध्ये सिग्नल पॉवर किंवा नॉइज पॉवर किंवा सिग्नल टू नॉइज रेशो ह्याचं डेसिबल मध्ये कन्वर्जन करतो. ह्याच एक्झाम्पल मध्ये बघा आपण जे आता घेतलं होतं, इथं 100 डिवायडेड बाय 10 आहे. तेच ह्याची व्हॅल्यू इक्विव्हॅलेंट कन्सिडर केल्यावर काय झालं इथं 20 - 10. त्यामुळं कॅल्क्युलेशन इझी पडतात, म्हणून आपण कुठल्याही व्हॅल्यूचं डेसिबल मध्ये कन्वर्जन करतो. जर आपण रेग्युलर नंबर सिस्टीम घेतली तर PS डिवायडेड बाय PN हा फॉर्म्युला आहे. आणि जर आपण डेसिबल नंबर सिस्टीम घेतली तर SNR इन डेसिबल इज इक्वल टू PS in decibel minus PN in the decibel. This formula is applicable for the decibel number system or when we consider all the units in the decibel. Okay, is it clear? Yes. So this is the thing related to signal to noise ratio.
आता याच्यामध्ये हे these are the points whatever are there in the notebookच्या notes मध्ये हे points आहेत. Same things are there. It is important parameter for any communication system. It is considered for practical system design and it is given by the formula SNR is equal to PS divided by PN. आता theory मध्ये जर बघितलं तर theory मध्ये हाच फॉर्म्युला लिहा तुम्ही. पण मी जो दुसरा फॉर्म्युला सांगितला तुम्हाला that you have to use to solve the particular numericals. न्यूमरिकल मध्ये डेसिबल मधल्या व्हॅल्यूज असतील तर आपल्याला आधी जो एक्सप्लेन केलाय that both formula you have to use. पण theory मध्ये एक्सप्लेनेशन लिहिताना स्टँडर्ड हाच फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता. SNR is equal to PS divided by PN, where PS is signal power and PO is PN is noise power of the system. Then for better performance of the system, SNR ratio should be comparatively high and the system is not certified for working if it is not matching with required SNR ratio. एखाद्या सिस्टीमचा सिग्नल टू नॉइज रेशो जर अप टू द एक्सपेक्टेशन नसेल तर ती सिस्टीम आपण प्रॉपरली सर्टिफाय करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल रिक्वायर्ड एसएनआर रेशो म्हणजे काय? सिग्नल टू नॉइज पॉवरची व्हॅल्यू किती पाहिजे. जर मी म्हणलं की एखादी सिस्टीम आहे त्याचा सिग्नल टू नॉइज रेशो आहे 8 तर याचा अर्थ काय होतो त्याच्यामधल्या सिग्नल पॉवरचा आणि नॉइज पॉवरचा रेशो हा कंपल्सरी 8 यायला पाहिजे. जर तो त्याच्यापेक्षा कमी आला तर याचा अर्थ काय होतो? What is its meaning? If it is less than 8, whether we can use the system or can we certify that system? No, No. it should be high. It should be high. If it is greater than 8, then okay. But if it is less than 8, means that system is not giving you proper output. 8 पेक्षा कमी याचा अर्थ काय? सिग्नल पॉवर आणि नॉइज पॉवर ह्याच्यामधलं कॅल्क्युलेशन किंवा त्याच्यामधला रेशो काय आहे ऍज पर रिक्वायरमेंट नाही. नॉइज पॉवर जास्त असेल तर तो रेशो कमी येतो. त्यामुळे ऑलवेज द एसएनआर रेशो शुड बी हाय फॉर एनी सिस्टीम ऍप्लिकेशन. ओके, सो थेअरी मध्ये एवढंच लिहा तुम्ही. हे जे मी आता तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय हे बाकी सगळं दिस इज द एक्सप्लेनेशन जस्ट फॉर सॉल्विंग द न्यूमरिकल. हे काय थेअरी मध्ये लिहायची गरज नाही. एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला सिग्नल टू नॉइज रेशो वरती विचारला क्वेश्चन शॉर्ट नोट किंवा डेफिनेशन विचारली तर you can write only this much, it is sufficient. If you want additionally, if decibel units are taken, how to do the calculation, you can write this, no problem. But this much is sufficient for the theoretical point. पण तुम्हाला न्यूमरिकल सॉल्व करण्यासाठी हे सगळे कन्वर्जन प्रॉपरली येणं आवश्यक आहे. ओके, इज इट क्लिअर? सिग्नल टू नॉइज रेशो सेम एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे इथं बघा. फॉर मेंटेनिंग द सिग्नल टू नॉइज रेशो either we can increase the signal power or we can reduce the noise power. आपण एकतर सिग्नल पॉवर इन्क्रीज करू शकतो किंवा नॉइज पॉवर रिड्यूस करू शकतो. देन इन रेग्युलर युनिट SNR is unitless. म्हणजे रेग्युलर नंबर सिस्टम कन्सिडर केली तर SNR is not having any unit. For practical application it is converted into decibel by using the formula हे जे मी आता एक्सप्लेन केलं ते YdB is equal to 10 into log to the base 10 of x. So all the same things are given in the notebook whatever I have explained in the PPT. Is it clear? Signal to noise ratio? Yes, All ma'am. of you? You can take some examples. Regular मध्ये व्हॅल्यू घेऊन बघा. Okay, you do one thing today. All of you take one example and you solve it by your own. कुठलीही व्हॅल्यू घ्या. PS ची एक व्हॅल्यू घ्या, PN ची एक व्हॅल्यू घ्या रेग्युलर युनिट मध्ये. त्याच्यावरून SNR रेशो काढा. किती येतोय बघा. कन्वर्ट इट इनटू डेसिबल. हे पहिल्या मेथडने करा. आणि सेकंड मेथड मध्ये कन्वर्ट द व्हॅल्यू ऑफ PS इनटू dB वॅट, PN इनटू dB वॅट. And then you calculate the SNR ratio and check whether both the ratios are same or not. Are you getting what I am saying? Yes, आता ma'am. जे मी तुम्हाला इथं न्यूमरिकल सॉल्व करून दाखवलं that you do and you can send it to me on WhatsApp. आतापर्यंत मला खूप कमी तुमचे रिस्पॉन्स मिळालेत बरं का कुठल्याही ऍक्टिव्हिटीसाठी. सो ऍटलीस्ट दिस टाइम आय वॉन्ट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम युअर साइड. कुठलेही एक एक्झाम्पल घ्या जे मी आता आणि समजलं नसेल तर आताच विचारा. काय करायचं समजलं सगळ्यांना? Yes, ma'am.
you can just put the message to me on the WhatsApp. Don't put on your class group. You can personally send it on my WhatsApp number. Okay? Is it clear? Yes, yes, ma'am. So in next lecture we will see the SNR for tandem connection. So tandem